وبركاته. الفتح نوينا أن نأتي بهذه القراءة مثل ما نوى به أهلنا وأسلافنا وجميع الصالحون وشيخنا وأسئلتنا المخلصون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم. ونستحضر روحانية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأرواحهم الزكاة الطاهرة في مجلسنا وعند هذه القراءة، ونري ثواب ذلك إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والدينا وشيخنا ومعلمنا وأساتذتنا منهم إلى رصيد والد أبي الحبيب حسن بن أحمد باهر وأبي سيد محمد عنبي المالكي وأبي الشيخ محمد ناصر العنبي والوالد أحمد سيد الزين وأخي أبو سعد محمود وسيد عبد الصمد والشيخ بن عمر بن الخبازي وأستاذ أحمد ناصر وأستاذ أحمد شاكر وأستاذ مخاعد صالح وأستاذ أبو مسيب وأستاذ عبد الحميد والحبيب حسين بن عبد الله السدي والأستاذ أحمد الصغاري والأستاذ محمد حسيب والأستاذ محمد نصائح والنصائح والأستاذ علي مختار وجميع مشايخنا ومعلمينا ومدرسينا وأساتذتنا إلى أرخص إلى أرواح من أسس ومن وقف هذا المسجد نور الرحمن ومن عبد الله فيه من عمر والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا وما تمستوي إلى sabun derek jariyah wakaf sedekah infak wonten Masjid Nur Rahman punika kelima paripun dumateng sedaya leluhur kula panjenengan minal muslimin wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim annallaha yaghfir lahum yarhamuhum yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. الفاتحة لوالدينا ومشايخنا منهم أبي الحبيب زين بن حسن باهور وإخوانه وأبنائه وصل على أبي الحبيب مصطفى محمد معبود والحبيب زين بن إبراهيم بن سميت والحبيب حسن بن أحمد الكاف وجميع مشايخنا معلمنا مدرسينا. Mabaripun kang sedaya tiyang sepuh kula panjenengan guru-guru kita ingkang tasih gumelar wonten alam donya, annallahu yahfazuhum wa yansuruhum wa yubarik fihim wa fi auladihim wa talamidatihim, annallahu yarzuquhum as-sihhah was salamah wal afiyah wa tulul umr wa sa'adah fid din wad dunya wal akhirah wa yarzuqna ridahum wa yaj'aluhum radina 'anna bi jahil nabi wa sahbihi wal allahumul Fatihah. الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل أمورنا ويحصل مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم وحاجة والدينا ومشايخنا وإخواننا وأولادنا وتلامذتنا وذريتنا أحبابنا وحاجة المسلمين والمسلمات من خيرات الدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويهدينا إلى سواء السبيل ويوفقنا لما تحب وترضى ويصلح شأننا ظاهرا وباطنا ويحول أحوالنا وأحوالكم وحال المسلمين وحال أندونيسيا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز ومتعال. وأن الله يرزقنا وإياكم علوما نافعة مباركة ويجعل أولادنا وتلامذتنا شهداء مباركين عالمين عاملين مجاهدين في سبيل محب لرسولك حافظ من كلامك المكنون وكتابك المحفوظ ويجعلهم بارين لنا قرة أعين لنا ولسيد المرسلين ويطول أعمارنا وأعمارهم في طاعتك وطاعة رسولك الكريم ويوسع أرزاقنا وأرزاقهم من الحلال ويصحي أجسادنا وأجسادهم ويفصل ألسنتنا وألسنتهم لقراءة القرآن والأحاديث بركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله يشفينا وإياكم وإياهم شفاء وأن الله يشفينا وأن الله يشفينا وإياكم ومرضانا مرضاكم مرضى المسلمين. وصلي أختي الكبيرة مفتاح الرائفة والولد محمد حسين ابن حسن أن الله يشفينا وإياكم وإياهم شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما بجاه الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويفرح بنا قلب حبيبنا محمد ويجمعنا وإياكم بالنبي محمد في الدنيا قبل الآخرة وهو راض عنا
ويربطنا وإياكم بالحبيب محمد في الدنيا والآخرة ربطا لا ينحل. إن الله يجعلنا وإياكم من خيار أمة سيدنا محمد، من أحباب سيدنا محمد، ويحيينا على لا إله إلا الله، ويميتنا على لا إله إلا الله، ويبعثنا على لا إله إلا الله، ويشن في زمرة من آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتغشنا وإياكم بالرحمة والمغفرة، ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد أمر طويل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى هذه النية الصالحة ولكل نية صالحة جامعة شاملة لكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tansah kula muliakan, para bapak saha ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan dalu menika kula lan panjenengan tansah pinaringan kesehatan, kesempatan ugi tambahan nikmat saking sanipun Allah taala sehingga pinaringan istiqamah anggen kula panjenengan thalabul ilmi. Mugi-mugi Allah Ta'ala tansah bikaaken manah kula panjenengan sehingga kondur mugia masta ilmu ingkang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Mugi-mugi barokah majelis kula panjenengan menika lumeber kang sedaya keluarga wonten dalem, mugi kang sedaya tanggi ketepalih kula panjenengan lan umumnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masih ada di pembahasan tentang air. Berikutnya disampaikan tentang beberapa contoh air yang berubah dengan segala konsekuensi hukumnya. Yang pertama, qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ila an qala at-taghayyur bi'udin aw duhnin. Ada kalanya air itu berubah sebab semisal cebulokan kayu, akhirnya kayu itu terendam lama di air itu, ngeten nggih, sampai akhirnya merubah napa? Nggih, entah warna, entah baunya, ngeten nggih. Nah, kemudian juga auduhnin, mungkin gaji, mungkin napa minyak lah, semisal minyak-minyakan ngeten niku nggih. Nah, air juga berubahnya sebab kalih niku wau sing bangsa minyak utawi napa niku wau kajeng. Nah, maka dikatakan la yadurru, perubahannya tidak membawa konsekuensi yang bahaya. Artinya air itu walaupun berubah tetap sifatnya sebagai air yang mutlak tidak tercabut. Tegesipun saged panjenengan ginakaken kangge sesuci. Kenapa demikian? Li'annahu mujawir. Karena perubahan sebab minyak atau sebab kayu tadi itu perubahannya sebab sesuatu yang mujawir. Kalau ingin dibahas nggih, enten mujawir, enten mukhalid. Mukhalid niku campur sing ra kena dipisahne, tapi lek mujawir niku campur sing sik kena dinapakne dipisahne. Najan tasik butuh waktu. Jadi kayu dan minyak itu adalah sesuatu yang mujawir, bukan mukhalid. Bercampur tetapi campurnya itu masih bisa kita bedakan antara ini air, ini kayu, oh iki banyune, iki minyake, ngono sih saged nggih. Kemudian juga di antara alasnya wa yastaghnil ma'anhu, karena memang air itu pada umumnya nggih ya ora panggone lek kayu ning napa ning banyu niku lho maksudnya. Artinya untuk menghindarkan air dari hal-hal yang demikian itu bukan termasuk hal yang sulit, ngeten nggih. Nah, walaupun kita juga sering mendapati air yang di dalamnya ada kayu dan sebagainya, ranting pohon dan seterusnya. Tetapi kan itu suatu hal yang napa nggih, umpama
antisipasi ngoten bukan suatu hal yang sulit. Demikian juga dengan minyak. Nah, kemudian sehingga dikatakan wa in kana taghayyur fahishan, sekalipun sifat berubahnya itu kontras atau mungkin sifat berubahnya itu napa nggih banyak nggih, tetapi jika berubahnya sebab kalih sing kula aturaken niku wau, air itu tetap saged panjenengan ginakaken kangge sesuci. Jelas nggih. Nomor kalih at-taghayyur bil asir wal kuhal nggih wal usnan. Nah, di antara lagi air itu berubah dengan sebab al-asir. Nah, polek tenggene dhewe contone nggih kira-kira ya sirup nggih. Wa ala alih wa sahbi. Nah, ngoten niku. Sombo, ngoten niku lah. Kemudian al-kuhal napa nggih? Spiritus. Air spiritus. Nah, kemudian pokoknya sing sifat niku napa? Mukhalid. Nggih, mukhalid, bercampur tetapi tidak bisa dipisahkan. Maka perubahan yang demikian dikatakan yadurru, berbahaya. Tegese berbahaya niku berarti konsekuensi airnya suci jika memang benda yang mencampurinya adalah termasuk benda yang suci. Tetapi air itu tidak bisa panjenengan gunakan untuk sesuci. Ngaten. Kemudian at-taghayyur bil mukath wat turab, ada kalanya juga air itu berubah sebab menengi banyu. Banyu niku meneng suwi berubah mboten kadang kala. Berubah. Gitu. Hanten banyu berubah tapi berubah mboten karena sebab kecampuran ini itu, tetapi karena lamanya air ini diam. Akhirnya banyu niki berubah. Atau mungkin berubah sebab at-turab, kecampuran dengan tanah, pasir dan sebagainya, debu, yang demikian juga dikatakan la yadurru, tidak berbahaya. Wa kadza la yadurru at-taghayyur bima fi maqarrihi wa mamarrihi wala bimilhin ma'iyyin. Bahkan dikatakan jika ada air yang berubah sebab uyah, nggih, sebab uyah, nggih, itu pun juga tidak dikatakan tidak berbahaya. Tegese banyune panggah kenek jenengan ginakne sesuci. Ngaten. Wala biwarakin tanathara minasyajar biduni fi'li. Kemudian juga air yang berubah karena keceblokan godhong. Nah, keceblokan godhong, kejatuhan daun dalam jumlah banyak, akhirnya daun itu sampai bisa merubah napa? Sifatnya banyu niku wau, entah warnanya, entah yang lainnya. Ya, ini yang demikian juga dikatakan la yadurru, mboten napa-napa, banyune panggah kenging jenengan ginakne napa? Sesuci. Li'annahu fi kulli hadhil halat la yastaghnil ma'u anhu fatasihhu tahara bihi wa in saliba ismal ma', sekalipun perubahannya itu sampai merubah atau mencabut nama airnya. Iki banyu apa? Ya asline ngoten banyu kolam. Ya, tapi krono mungkin perubahannya itu drastis nggih. Perubahannya itu besar dan banyak sehingga akhirnya ini banyu apa? Banyu godhong. Nah, misalnya niku mboten apa-apa, banyune panggah kenging dipun ginakaken sesuci. Ngaten. Pun pindah bab lagi, halatu wuqu'in najasah fil ma'. Beberapa kondisi tentang jatuhnya benda najis ke dalam air. Yang pertama dikatakan idza kana al-ma'u qalilan yatanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Banyu niku lek titik jumlahe angger keceblokan benda sing najis apapun wujudnya, mau itu cair mau itu padat, pokoknya benda sing najis, terus banyune niku jumlahe sekedhik, maka secara mutlak air itu berubah menjadi mutanajis, air yang terkena najis, hukume nggih najis, mboten saged panjenengan ginakaken kangge sesuci apapun keadaannya. Niku lek jumlahnya di titik niku berarti kurang dari 2 kullah. Sekalipun lam yataghayyar, mboten berubah, tetapi banyune niku pancet Gus, mboten berubah, warna tetap jernih, bau juga tidak sama sekali,
berubah, tetap kalau memang yang jatuh itu bendanya najis dan kondisi airnya kurang dari 2 kulah, apapun itu keadaannya mutlak banyu niki diarani napa najis. Maka perhatikan itu. Kadang kalau lek teng rumah-rumah kita barangkali ada, atau mungkin di tempat-tempat umum nggih, semisal di katakanlah toilet yang napa wadai niku namung timbo cilik ngoten niku nggih, terus enake nang ngisor pisan gitu. Mohon maaf kadang kalau ketika seseorang itu pipis cipratane kan muncrat nggih. Nah niki lek ternyata cipratane nyemplung teng banyu timbo niku wau, ya otomatis apa boleh buat air itu keadaannya malih napa najis. Lek sing ngoten niku digawe cawik berarti najis tambah rata sak. Nah ngoten. Makanya penting akhiripun kula jenengan mengetahui hal yang demikian supados keadaan kula panjenengan betul-betul keadaan yang suci, sehingga ibadah kula panjenengan didukung dengan hal yang demikian menjadi ibadah yang sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Yang kedua, idza kana al-ma' katsiran qullatan fa aktsar fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasira. Lah kalau air itu jumlahnya banyak itu berarti 2 kulah minimal ya, 2 kulah ke atas berarti fala yatanajjasu, lek keceblokan barang sing najis hukume la yatanajjas, tidak najis nggih, tidak najis. Jadi banyu niku lek akeh keceblokan najis mboten berubah najis. Lek kathah lho nggih banyune, lek titik wau pun selesai mutlak dadi najis. Tapi lek banyune kathah mboten berubah dadi najis, kecuali idza taghayyara, jika air yang banyak tadi ketika kecemplungan barang sing najis niku berubah keadaannya, warnanya mungkin berubah atau mungkin rasanya berubah. Warnanya tidak berubah Gus, tapi rasanya ya rodok. Nah, berarti berubah jenenge. Ngaten, ndak harus semuanya. Rasanya mboten biasa, banyu biasa rasanya mboten berubah. Nggih, tapi warnanya rodokan titik niki. Nah, berubah berarti. Nggih, sekalipun aurihuhu atau ambune rasanya ndak berubah, warnanya ndak berubah, tapi ambune kok ngeten nggih. Nah, ini berubah berarti. Walau taghayyuran yasira, sekalipun perubahannya itu hanya sedikit. Jadi lek banyu akeh nggih, ukuran kathah niku berarti minimal 2 kulah. Ngoten nggih. Maka ketika kejatuhan benda yang najis, hukumipun tidak berubah menjadi najis kecuali jika berubah. Lek pun berubah nggih, walaupun perubahannya hanya sedikit, entah dirasa, entah diwarna, entah di bau, maka akhirnya air yang banyak tadi berubah menjadi mutanajjis, tidak bisa panjenengan gunakan untuk sesuci. Nih, sampun. Wal kullatan, adapun ukuran 2 kulah setelah ditimbang-timbang, diukur-ukur dengan ukuran yang ada dalam kaidah fikih para ulama, akhirnya mendapatkan kesimpulan wabil maqayisil haditsah, dengan ukuran yang sekarang ini ya, maka kurang lebihnya 2 kulah itu seukuran 217 liter kurang lebihnya. Niku piye le Mas tak ini 217 liter kira-kira sak piro niku piye kira-kira Mas tak ini niku? Dalam mungkin seperti itu, karena kita juga pernah mendapatkan keterangan dari para ulama-ulama dalam hal menjelaskan ukuran ngoten niku. Kurang lebihnya jika ada tempat semisal jedingan dengan ukuran panjang lebar dan kedalamannya 60. 3 loh nggih, panjang lebar dan kedalaman 60, maka kurang lebihnya itu sudah mencapai 2 kulah. Kurang dari itu berarti belum mencapai 2 kulah. Maka jeding panjenengan yang teng dalem jenengan periksa dan panjenengan teliti, kira-kira sudah mencapai 2 kulah enggak dalam ukuran kalau penuh.
Ngoten, jika ternyata belum mencapai 2 kula, perhatikan. Nah, lek pas badhe adus ngoten niku misale, lah kok nek ireng-ireng kae apa ning pojok kae. Nah, nyampresani. Lek ternyata ireng-ireng niku telek cecak, nggih berarti banyu niku najis kalau kurang dari 2 kula. Caranya berarti harus panjenengan ambil dulu benda najisnya, nggih. Pelan-pelan diambil, dibuang, setelah itu dibekirin sampai lober banyune sekiranya sudah mencapai 2 kula, selesai. Airnya berubah menjadi napa? Nggih, suci, damel adus malih angsal. Ngaten, lek mboten jenengan ngotene, nah cuek bebek wis. Apa ireng-ireng kae, telek cecak. Ya adus mau jebar jebur dengan najise nggih sawak akhire. Ujung rambut sampai ujung kaki akhirnya napa? Najis. Mungkin lek dianduki anduke malih napa? Najis. Ngoten. Nah, jenengan agem-ageman lek ternyata sik enek sing rada teles ngoten terus kambile kenekan najis pisan. Nah, jenengan mlebu teng mriki wis najis telek cecak ngadeg iki. Nggih, ngaten nggih. Wonten pertanyaan mboten? Monggo silakan. Ndak ada. Monggo. Kalau itu air tanah tertutup, itu terus berubah. Air tanah tertutup. Oke. Nggih, sumur bor. Itu baunya berubah. Kadang-kadang harus Ya itu termasuk hukumnya air yang ada di makorih, ada di tempatnya. Berubahnya tidak menjadikan dia najis, walaupun baunya apek, baunya kadang kalau napa, nggih, karena dia kan tidak kemana-mana air itu. Nah, air itu tetap di tempatnya. Nah, ini termasuk dikatakan air yang berubahnya itu karena fi makorrihi, ya. La yadurru taghayyur bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Banyu sing berubah tetap ada di tempatnya, nggih. Niku tidak berbahaya. Artinya tidak berbahaya berarti mboten najis. Berarti banyu sumur bor lek umpama kok sak wayah-wayah misale banyune malah berubah ambune ra enak misale, nah, maka air itu tetap suci. Boleh jenengan gunakan untuk sesuci. Ya, cuma kita berupaya untuk menanggulangi kan ngoten nggih. Lek hukume banyune panggah suci karena air yang tidak kemana-mana panggah neng panggone walaupun dia berubah nggih ya tetap suci, kecuali lek misalnya jenengan preso nggih neng bolongane sumur bor niku misalnya tahu keceblokan napa tikus misalnya, nah lain lagi. Selama jenengan buat meresani niku anu Gus niki jaraknya agak dekat dengan sapi tank dan sebagainya. Oh ndak usah golek ngoten niku jenengan. Nah niku bantu kasih. Karena kan itu masih prasangka dan dugaan, pokoknya banyu neng panggone kok berubah, ya perubahannya tidak menyebabkan air itu najis, cuma ditanggulangi piye carane amri banyu niki ambune mari. Nah niku mawon nggih, mungkin dengan tertentu caranya dan sebagainya monggo silahkan dicemplungi nopo wallahu alam langkung paham. Jelas kalau perubahannya karena itu mboten napa-napa nggih. Sampun wonten malih Ibu wonten lanjut nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Masail fil ma'il mutanajjis. Ada beberapa permasalahan mengenai air yang mutanajjis. Banyu mutanajjis niku berarti banyu sing kenekan barang najis. Nggih. Bukan air najis lho nggih, beda lho nggih. Lek banyu najis niku contohnya napa? Napa? Air kencing. Itu banyu najis ini berarti. Nggih, air pipis niku berarti banyu najis. Lek mutanajis niku berarti banyune asale mboten najis, tapi kenekan barang sing najis akhire ngeten. Jelas nggih? Nah, beberapa permasalahan mengenai air yang terkena najis. Idza kana al-ma' katsiran, banyune kathah. Air ini banyak. Pun jenengan kedah
napa nggih harus anu sekarang air banyak itu berarti ukurannya 2 kulah ke atas kan ngoten nggih. Enten banyu kathah wa waqa'at fihi najasah, kemudian kejatuhan barang sing najis, walakin syakakna, tetapi kita akhirnya ragu, awake dhewe niku ragu, hal taghayyara amla fa hal tajuzu taharah bihi. Kita tahu bahwa air ini banyak dan air ini kejatuhan barang najis, tetapi kita ragu, sik to berubah apa ora ya ki mau, barang najisnya pun hilang, barang najisnya pun ical, tetapi akhirnya lagune kula jenengan teng mriki niki, terus banyu iki mau berubah apa ora? Jelas toyone kathah keceblokan barang najis, kita tahu. Nah, kaidah awal mengatakan lek banyu akeh keceblokan barang najis asal tidak berubah kan suci. Jelas nggih? Nah, bibar ngoten barang najisnya jenengan pendet misalnya, dan air ini ketika penjenengan ambil barang najisnya masih tetap 2 kulah lebih, cuma jangan ragu, tapi saya tadi berubah apa ora yo. Nah, hukumnya gas pundi banyu ngeten iki, suci napa mboten, boleh apa enggak kita gunakan untuk sesuci? Maka dikatakan na'am tajuzu taharabihi, boleh kita gunakan untuk sesuci. Kenapa demikian? Li'annal asla fihi at-taharah, karena hukum asal pada air tadi itu adalah suci, dijukuk hukum asline. Hukum asline napa? Hukum asline banyu niku lek kathah keceblokan barang najis terus mboten berubah niku hukume napa? Paham mboten niki? Banyu kathah keceblokan barang najis terus mboten berubah, hukum asalnya mengatakan air ini adalah suci. Lah itu hukum asalnya. Lah panjenengan hanya ragu, iki banyu itu mau berubah apa ora yo? Nah, kesampingkan keraguan ini berarti ambil hukum asalnya. Wis ora usah digoleki berubah apa ora. Nyatane banyu iki yo ambune biasa ae, sawangane yo biasa ndak piye-piye, ya pun berarti diambil hukum aslinya air itu adalah suci. Jadi tidak perlu panjenengan apa? Ambil keraguannya, buang keraguannya, ambil yang yakin. Yang yakin apa? Yang yakin asalnya air ini adalah suci, begitu. Niku lek banyune banyak kata. Pun saniki enten malih. Idza kanal ma'u katsiran wa taghayyara. Kalau airnya banyak kemudian berubah. Lek sing wau kan mboten berubah nggih. Justru perubahannya itu diragukan, ngoten lho. Banyune akeh terus genah keceblokan najis, ragu di dalam berubah apa tidak airnya. Nah, hukumnya apa? Suci. Lek sing niki banyune kathah terus berubah. Lek banyune kathah terus berubah, nggih. Niku hukumnya apa? Nah, delok-delok. Lah ngoten lho. Delok-delok niki akhire. Walakin syakaknya kita akhirnya ragu. Hal taghayyur bi tahir am binajis. Iki mau perubahannya sebab apa toh? Sebab barang sing suci apa sebab barang sing najis? Ragune teng mriku niku. Nggih. Coba petakan masalah yang pertama tadi. Airnya banyak, kemudian kejatuhan barang najis, genah najis nggih, nggih. Tapi ragu berubah apa ora? Sebab banyu akeh niku lek keceblokan najis, angger mboten berubah, hukum aslinya tetap Lalu penjenengan ragu berubah apa enggak? Ya hukumnya tetap suci, berarti ambil hukum asalnya. Lah sing sakniki niki banyune kathah terus berubah, genah berubah niki, ketok perubahane. Iki berubah, iki dek iki ndak ngene banyu iki yo. Lha saiki malah ngene banyu iki. Entah itu warnanya, entah itu baunya, jenengan bisa merasakan itu.
Udah ini ngono, saya kok ini berubah iki banyu iki. Tapi banyune kathah lho niki. Walakin syakakna. Nah kita ragu sekarang. Terus perubahan sebab apa iki? Sebab barang sing suci apa sebab barang sing najis? Kasus yang seperti ini apabila terjadi tetap kita menghukumi nahkumu bittoharah, hukumi banyu niki wau tetap suci. Wis rasa jangan goleki, sik iki kudu tak goleki iki berubah karena apa iku samuke mergo mboten usah. Wis pokoke enake banyu ngoten niku jumlahe kata berubah nggih. Ora usah digoleki rubahe krana najis apa suci, kecuali lek misalnya kuat dugaan iki ambune koyo anu iku sapi teng iku sanu. Nah monggo silakan nggih, tetapi keraguan itu sebenarnya boleh kita buang ya, walaupun ambune ngoten niku wau, tapi yo masalahnya kan karek kula jenengan niki jujurnya negeri itu karek mentolong bae napa mboten ngoten masalahe. Tetapi hukumnya suci sebenarnya. Asal kula jenengan iki ragu iki kira-kira berubah kalau benda sing najis napa sing suci. Niku hukume suci. Masalahe karek mentolo napa mbok? Mboten lek urusane jenengan akhirnya mboten mentolo nggih monggo. Ngaten nggih jenengan siasati bagaimana caranya supaya bau itu akhirnya hilang, mungkin bisa diperbanyak airnya atau dengan cara yang lain monggo pun. Nah berikutnya idza kana al-ma'u katsiran, yang nomor 3 airnya banyak nggih. Idza kana al-ma' katsira banyune kathah wa taghayyara binajis, kemudian air itu berubah dengan benda yang najis. Thumma ba'da fatratin, setelah selang beberapa waktu, syakakna, kita ragu banyune kathah terus berubah sebab benda sing najis. Ingat kaidah awalnya, banyu akeh lek berubah sebab benda sing najis hukumnya apa? Najis. Sebab benda sing najis kok berubah. Saya ulang lagi ya, banyu niku lek kathah keceblokan barang najis terus berubah, walaupun berubahnya sedikit, najis atau suci? Najis, karena berubah dengan benda najis. Lelek boten berubah najan keceblokan barang najis lah suci. Banyu kathah lek keceblokan barang najis lek boten berubah, nah ngaten suci banyune. Tapi lek berubah najan rubai titik banyu niku malih mutanajis, berubah najis. Kasus yang ketiga, airnya banyak, 1 berubah. Nah berubahnya karena benda yang najis, berarti hukum asalnya apa niki? Najis, ngaten lho. Insyaallah kon jenengan paham niki pun gampil mengke mendeteksi banyu. Iki banyu suci apa najis ngoten niku gampil. Nggih. Banyune akeh robahi sebab benda sing najis. Jelas niku najis berarti hukum asli nih. Terus setelah sekian waktu kita ragu, hal zalat taghayyur amla famal hukmu, iki wis balik neng asale apa ora ya? Sebab lek banyu niku ternyata balik asale, perubahannya hilang, niki malah disuci ngeten. Tapi kita ragu, iki kira-kira wis ilang rubahe apa durung? Nah, hukumnya gimana? Kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya yang panjenengan preso adalah air banyak berubah sebab najis, hukumnya najis. Berarti banyu niki panggah najis. Jelas? Untuk pertanyaan? Monggo. Saya tanyakan
ini air yang sudah yang 2 kolam, ini pas-pasan 2 kolam. Terus dipakai wudhu, mungkin ini 3 kali. Tapi kalau yang wudhu itu akhirnya antri banyak, gantian. Apa mungkin yang sekian banyak ini banyak ke sana, apa keraguannya enggak makin najisnya enggak keraguannya kan jadi. Airnya pres-presan 2 kulah, digunakan wudhu oleh orang banyak, kemudian cara wudhunya bukan dikucurkan. Iya. Ya, jika memang yang menggunakan, jangankan orang banyak Pak, kalau yang jangankan orang banyak, enggak usah ngenteni orang banyak, orang satu pun yang wudhu, kalau ternyata dia dengan wudhu dengan cara israf, nih, diambil kemudian dibawa jatuh ke luar kolamannya, akhirnya air ini kan otomatis nopo kurang dari dua kulah kan ngoten. Atau mungkin dia tetap dikembalikan ke dalam kolam tadi, tetapi mungkin karena kecerobohannya air yang dia buat membasuh tadi ada sebagiannya yang jatuh ke bawah, ngoten nggih. Maka akhirnya air ini kurang dari 2 kulah, nggak usah orang banyak, orang satu pun air ini akhirnya bisa berubah menjadi mustakmal, bukan mutanajis. Air yang mustakmal, banyu bekas, ngoten. Tegese akhirnya jenengan boten saged ngginakaken sesuci. Maka pandai-pandailah dalam menyikapi air itu. Jika memang airnya itu kondisinya pres 2 kulah, nggih, langkung prayogi le wudhu niku, kalau memang tidak ada napa nggih pancurane, dicidui mawon, dicidui kemudian dijatuhkan di luar kolamannya atau di luar timbanya, nanti diambil lagi, begitu tidak apa-apa nggih, carane ngoten. Nah, tapi lek mboten ngoten, misalnya dipaksa dengan cara wudhu dijatuhkan ke dalam timba atau kolam tadi, kalau ternyata dengan diambilnya tadi ada sekian air yang keluar napa mboten lebet malih teng pundi, teng kolaman utawa timba, dan akhirnya air itu kurang dari 2 kulah, maka sekali lagi itu bisa menjadikan air mustakmal. Ngoten parayogine mboten ngoten, kecuali banyune luber, banyune kuatah, jedingane wombo gedhi ngoten, jenengan gawe ngoten mawon mboten bakal kurang 2 kulah, ya monggo silahkan, ndak apa-apa. Nggih, tapi lek sik ragu-ragu ngoten niku lebih baik nyen cidui mawon. Lebih baik jenengan cidui. Atau kalau enggak ada gayung, jenengan ambil pakai tangan enggak apa-apa, tetapi kemarin kita sudah ajarkan niat ightiraf. Nggih, tetapi sudah jenengan pastikan tangan suci lho nggih. Lek tangan najis bahaya juga. Jenengan pastikan tangannya suci, jenengan ambil pakai tangan, ya, basuh muka sekali, setelah itu sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam airnya tadi, niat ightiraf. Ya Allah, kalau niat ightiraf itu berarti niat menjadikan tangan ini sebagai alat. Nggak apa-apa, bisa. Ngeten. Sampun? Nggih. Wonten malih, Ibu? Diparing nih air yang tadi, betul masalah, monggo jenengan, itu kan itu teknis, nggih, tidak apa-apa, jenengan masukkan ke botol, kemudian dari botol jenengan gunakan untuk wudhu, itu juga cara yang aman untuk mensiasatinya, nggih, monggo. Dari timba dari sumur, nggih, timba biasa, timbanya taruh, timba itu untuk pintu cawung. Nggih. Ini tetap suci apa? Nimba dari sumur, cuma hau timba kecil. Sumurnya banyak. Ya, sumurnya banyak, air timbanya kan cuma hau timba. Kemudian wudhu dengan cara dicawui, nggih. Nah, niki lek ternyata banyune niki enten sing nyeblok malih teng timba niku wau, mustakmal niki banyune. Nggih, walaupun sumure yo luber-luber, tetapi yang jadi bahasan kan air yang dalam hau timba yang jenengan gunakan, ngoten. Harus keluar timba ini. Iya, kalau memang penjenengan mau menggunakan air yang satu timba untuk wudhu, maka caranya gunakan airnya di luar timba.
pakai ciduk bisa atau pakai tangan nggih monggo, tetapi nggih membasuhnya itu jangan dikembalikan ke timba tadi. Ngaten, lek jenengan kembalikan ke timba tadi, maka basuhan yang pertama itu akan menjadikan air dalam timba tadi menjadi mustakmal, panggah suci, tapi yang jadi masalah selama ini sering terjadi kasus marai saat ini nggih model sumur timban wis langka dek bingit nih. Tapi umpama ada, kadang-kadang terjadi begini di pedesaan, tangannya najis, tangannya kena najis, kemudian dia nimba, terus air kalau sudah timba kalau sudah naik ke atas, itu biasanya kan ada kalanya disaut napa nih, buatan apa jenenge talinya, ada kalanya disaut gagangi. Lek sing disaut gagangi artinya air ini jatuh ke dalam air yang cuma satu timba tadi, ini air jadinya mutanajis. Caranya jangan gitu, pastikan bahwa air di dalam satu timba tadi tidak tersentuh air kita yang terkena najis. Lek pun ngoten, taruh di bibirnya napa sumur, kemudian tangan disuceni riyin. Nah, setelah tangan disuceni, monggo setelah itu ngeten. Karena kan air sedikit kalau kena najis walaupun tidak berubah, akhirnya berubah napa? Najis. Ngeten. Taksi wonten malih. Monggo. Masih menjadi pertanyaan di sini adalah kunci dari keraguan itu bagaimana jika mengadakan suatu perjalanan. Itu kan tadi yang tadi Ustaz jelaskan adalah semua yang terjadi adalah yang di rumah. Iya. Yang bisa kita lihat, bisa kita ketahui semuanya. Tapi bagaimana kita ketika berada di luar, misalnya di SPB, musola, yang notabene, notabene kita tidak tahu. Iya. Kalau masih tetap ada keraguan, berarti kita tidak bisa melakukan ibadah lain. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, nah jika misalnya, walaupun tempatnya kecil, kalau kita ragu lagi, tidak jadi apa-apa, tidak berbuat sesuatu. Bagaimana kalau keraguan itu walaupun tempatnya kecil diadakan, digunakan itu sah-sah saja? Ya, jenengan jangan memberatkan keraguannya. Jenengan kan tidak tahu kalau air itu kejatuhan najis, tahu enggak? Enggak tahu, ya sudah, hukum aslinya suci air itu. Ngaten. Memang terjadi, loh. Kita masuk toilet di SPBU loh, yang memanfaatkan SPBU orangnya macam-macam. Sing ngaji nggih enten, sing ra ngaji tambah air kathah malih. Nah, gitu. Yang mereka tidak tahu bab najis dan tidaknya. Lah ketika penjenengan masuk, caranya gimana? Pertanyaannya, penjenengan tahu nggak kalau air itu kena najis? Hanya perkiraan, menduga. Loh, jangan diduga, jangan dikira. Itu kan Ustaz, ini cuma tempatnya di bawah, kemudian kan toiletnya di sini. Ini kalau orang kencing kan pasti nanti nyiprat. Ini syariat memberatkan kita akhirnya, ngaten. Nggih, kita nggak dibebani untuk mencari yang demikian, ngaten nggih. Jadi apa adanya jenengan masuk di toilet itu, airnya baunya biasa, warnanya nggak ada yang aneh, ya sudah selesai. Mboten perlu ndak saya sampaikan dijilat dong nggih. Pokoke diterasakne. Rasane mboten usah. Mboten usah. Pun didelok sawangane banyune wis biasa mawon, nggih ambune nggih mboten ada yang lain. Ya sudah, jenengan kan tidak tahu air itu kejatuhan najis atau tidak, hukum aslinya jenengan pakai. Lek jenengan masih ragu gimana? Wong keraguan kok. Keraguan dibuang, ambil yang yakin, ngaten lho. Menurut saya ragu nih karena tempat timbanya itu sejajar dengan toiletnya. Lalu niki lihat yang pipis mesti nyiprat niki. Tapi jenengan yakin enggak? Nggih boten yo ragu Ustaz. Loh, ragu niki bener digawe ngoten lho. Jelas nggih? Keraguan tidak bisa dipakai. Yang ada saya yakin air ini semula adalah suci, karena penjenengan tidak mengetahui pernah kejatuhan najis apa tidak.
ada. Pun alhamdulillah, muga-muga jadi solusi. Ya betul, itu memang kasus. Ya kita sering mengalami hal demikian kita Pak. Iya. Bu, napa nggih? Kalau antara keraguan dan keyakinan. antara ragu dan yakinnya itu terlalu besar ragunya, terus akhirnya mengambil bersuci dengan bertayamum. Ya jangan bertayamum. Ya, wong ada air kok. Caranya jenengan siasati air tadinya. Ya airnya tadi. Mungkin ya kalau memang airnya tinggal sedikit, jenengan gojaki pisan mawon, biur wes ji. Utawa banyune sik akeh eman gua, yang jenengan luberkan saja. Ngoten mawon carane. Nggak boleh tayamum, ada air kok tayamum nggak boleh. Nih. Tetapi sebenarnya yang nggak patut untuk mengalahkan yakinnya dan memenangkan ragunya. Nih. Kalau dalam pesawat, Nih. Ya. mau melaksanakan sholat yang diutamakan yang pakai air atau yang tayamum? Jenengan di pesawat, walaupun jenengan itu bisa wudhu pakai air katakanlah, tetapi sholat penjenengan tetap pada akhirnya nanti akan diqodho. Ngatan. Ya, walaupun penjenengan bisa wudhu pakai air, tetapi kalau tayamum tidak rokem, karena pesawat itu bersih kondisinya, nyaris nggak ada debu. Ngatan. Sehingga kalau tayamum ya nggak bisa. Tetapi jika misalkan penjenengan di pesawat itu katakanlah mendapatkan kemudahan untuk wudhu pakai air semisal, penjenengan bisa wudhu sempurna pakai air, tetapi sholat penjenengan tetap tidak bisa sempurna karena penjenengan juga tidak menghadap kiblat. Niku lek sholatnya wajib, lek sholatnya sunnah bebas. Sholat sunnah di atas kendaraan itu tidak ada aturan. Pokoknya jenengan duwe wudhu nutup aurat, mau ngiduk madhep kidul, mau ngadep lor, mau ngadep manapun boleh. Tapi lek sholat wajib ada aturannya. Mau tidak mau sholatnya penjenengan itu nanti jatuhnya kemungkinan dijamak atau mungkin qadha. Nah caranya berarti bagaimana? Tinggal jenengan lihat ini nanti saya sampai di bandara jam berapa. Kira-kira waktu sholatnya masih ada apa enggak? Kalau waktu sholatnya masih ada, berarti jenengan bisa ambil opsi jamak takhir. Di atas pesawat berarti penjenengan niat untuk jamak takhir. Sampai di bandara penjenengan sholat dengan cara jamak takhir. Nggak usah sholat di pesawat. Tetapi kalau perkiraan sampainya di bandara, wah ini sudah ini sampai bandara waktunya sholat, wah habis sudah. Nah, kalau sudah habis waktu dan tidak ada pilihan jamak takdim nggak bisa, jamak takhir juga nggak bisa, maka pilihan terakhir adalah sholat dengan cara hurmatal wakti. Hurmatal wakti itu adalah sholat untuk menghormati datangnya waktu sholat. Dan ini penting. Nggih, saya katakan penting. Sebab bedanya ngeten. Enten wong loro lunga bareng, nunggu jejer, masuk waktu sholat, katakanlah subuh waktunya nggak banyak, iya kan? Kalau ternyata subuh berada di kendaraan, nggak usah pesawat, kendaraan apapun yang sekiranya penjenengan nggak bisa berhenti, ada di atas kendaraan, jenengan harus sholat hormatal waktu harusnya. Lah, wong loro niki lungone bareng, kendaraane podo, tujuannya ya podo. Tetapi ketika datang waktu subuh, kemudian diperkirakan ini nanti sampai di tempat tujuan habis waktu subuhnya. Terus gimana sholat subuh saya? Lah, sing si aniki misalnya sholat untuk menghormati datangnya waktu subuh. Akhirnya dia sholat di atas kendaraan sebisa yang dia lakukan. Nggak perlu pakai wudhu, nggak apa-apa. Katakanlah misalnya lungoni niku buka aurat misalnya, tapi tidak merekom loh nggih. Nah, pergi dalam keadaan katakan membuka aurat misalnya, kato andek misalnya, kan membuka aurat berarti sholat kan betul oleh lek kato andek gitu, lek kulotan saya oleh, lek kato andek betul nangsal kan ngoten. Terus gimana? Tetap sholat dia ngadepin betul ngadep kiblat Gus, betul napa-napa,
si A niki sholat untuk menghormati waktu. Nah si B niki ala tahu engko wae padha-padha kancaku si A kok nek tekan nggon ya sholat neh, aku ya sholat neh, padha-padha le sholat neh, tetapi hukum kedua ini berbeda. Si A sampai di tempat tujuan dia sholat lagi, sholatnya qadha karena waktunya sudah habis. Tetapi karena dia menghormati waktunya sholat dengan cara dia sholat sebisa yang dia lakukan, maka hukum qadha-nya tidak berdosa. Tetapi si B ketika dia meninggalkan sholat untuk menghormati waktu, hukum sholatnya ketika disampai di tempat tujuan dia sama, hukumnya qadha karena waktunya sudah habis. Sholatnya dia sama dengan temennya si A tadi, hukum sholatnya apa? Qadha, tetapi qadha-nya dia berdosa. Berdosa karena apa? Berdosa karena meninggalkan atau mengabaikan waktu sholat. Maka penting di sini, dengan kalau tindakan kebetulan kok tidak memungkinkan untuk berhenti di saat waktu sholat, nggih, memang uzur loh nggih, bukan karena disengaja mboten, tidak bisa karena kita ikut orang katakanlah atau numpang ke yang lain dan sebagainya, atau kendaraan umum nggih, umum tidak bisa berhenti kecuali harus sampai di sana habis waktu misalkan, ya sudah berarti sholatnya panjenengan untuk menghormati waktu bisanya. Begitu. Jelas menika? Berarti sholat wajib itu tidak bisa dilaksanakan di kendaraan. Oh, tidak bisa, karena tidak bisa sempurna. Dengan sujudnya menghadap kiblatnya pun juga tidak bisa sempurna. Nih, tetap harus wajib diqadha. Nih, kalau sunat sunnah monggo bisa. Nih, ngaten jelas ya. Kecuali lek jenengan sholatnya semisal di kapal laut, bisa itu. Nah, di kapal laut mungkin masih memungkinkan bisa panjenengan sholat di atasnya. Tapi lek pesawat barang ngoten niku digambarne angel. Nggih, digambarkan sulit.